الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اللہ کا گھر یعنی مسجد کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں نمازیں قائم کی جاتی ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اس کی اہمیت اور احترام ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں یہی فرمایا کہ اگر کسی شخص کو مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے، اسی طرح مسجد کی خدمت کرتے ہوئے، اسی طرح مسجد کو آباد کرتے ہوئے دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو کہ ایمان والا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی کہا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ بے شک اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، نمازوں کو قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو یہی لوگ انما یعمر، مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ آباد کرنے والے ایمان والے ہیں۔ تو مسجدوں کا احترام اور اس کا ادب ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو ادب کے ساتھ اس کا ادب سکھایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو داہنے پیر سے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور پھر درود شریف پڑھے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر اعتکاف کی نیت کرے۔ تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں بیٹھنے کے بعد باتیں، اسی طرح گپ شپ، اسی طرح شور و گول، اسی طرح گور سے دیکھنا، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے گھر میں آئے اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، اللہ کا گھر ہے۔ ادب و احترام کو ملحوظ رکھے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، قبلہ رخ۔ اگر ہم کسی دنیا دار کے یہاں جاتے ہیں تو کتنا خیال رکھتے ہیں ادب کا، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، اللہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، اس کا گھر ہے۔ جب اس میں آئے تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے، یہ ساری چیزیں ہوئی جب تک مسجد میں رہے۔ کیونکہ باہر کاروبار میں، اسی طرح کھیتوں میں، اسی طرح گھروں میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے جیسا مسجدوں میں کر سکتے۔ تو جب بھی مسجد میں داخل ہو تو پھر اس کا ادب و احترام ملحوظ رکھے، ادب کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ شور و گول کر رہے، باتیں کر رہے، گپ شپ کر رہے، ادب کے خلاف ہے۔
ममानियत है, और फिर पाक बाज होकर, बदन भी पाक, कपड़े भी पाक। कुरान पाक में अहले कुबा के सिलसिले में कुरान पाक की आयतें नाजिल हैं। मस्जिद कुबा सबसे पहली मस्जिद इस्लाम की, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो खूब पाकबाज रहते थे, पाकी को खूब पसंद करते थे। तो उनके सिलसिले में कुरान पाक में आयतें नाजिल हुई। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। जिस मस्जिद की बुनियाद तक़वे पर रखी गई, पहले दिन से वाकई हकदार है कि आप नमाज के लिए खड़े हो। फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकी को खूब पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन, और अल्लाह ताला पाकबाज रहने वालों को खूब पसंद करता है। तो ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वहाँ कुछ लोग ऐसे थे कि इस्तिंजा के वक्त डेरा भी इस्तेमाल करते थे, बाद में पानी से भी सफाई करते थे। तो उनके सिलसिले में कुरान पाक की आयतें नाज़िल। तो ये इशारा है कि अल्लाह के घर में आए पाक बाज हो, कपड़े साफ हो, बदन भी साफ हो, और फिर आने के बाद खूब अल्लाह का जिक्र करें। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इदा मररतुम बिरियाजिल जन्नत फरतउ, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो खूब चर लिया करो। सहाबा ने फरमाया जन्नत के बागात क्या है? तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मसाजिद। फिर सहाबा ने फरमाया चरने का मतलब क्या है? तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करो। जब मस्जिद में आवे कुरान पाक की तिलावत करें, हम्दो सना करें, इस्तिग़फ़ार पढ़े, इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़े, नवाफिल पढ़, क़ज़ाए उम्री कर, बहुत कुछ करने का है। और इन सारी चीज़ों पर फ़ज़ाइल है। बजाय इसके कि हम बातें करें, एक दूसरे को घूर घूर से देखें, इसी तरह अदब का बहुत लिहाज रखें। जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो अदब के साथ, और बैठे तो अदब के साथ किबला रुख टेक लगा कर न बैठे। अल्लाह का घर है, अदब व एहतराम की रियायत करें। जब मस्जिद से निकले तो फिर बाएं पाँव से निकले, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए बाएं पाँव से, और दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, या अल्लाह मैं तेरे फज़ल का सवाल करता। फज़ल का मफ़हूम बहुत बड़ा है, उसमें सारी चीज़ें। अगर अल्लाह ने हम पर अपना फज़ल नाजिल फरमाया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। इस मस्जिद में दाखिल है तो रहमत मांगती, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अगर अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें दे दी, बार बार मस्जिद में आने जाने से ये दुआ पढ़ते रहते, तो फिर इसका फ़ायदा होगा, इसका असर होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको नवाजेंगे। तो ये मस्जिद से बाहर निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह मैं तेरे फज़ल का सवाल करता मांगता। और फिर दुरूद शरीफ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसी तरह बस मस्जिद से बाहर निकले तो मस्जिद का एहतराम मलहूज़ रहे, क्योंकि हदीस पाक में फरमाया सबसे अच्छी जगह शर्रुल बिक़ाई अस्वाक़ुहा व खैरुल बिक़ाई मसाजिदुहा। हदीस पाक में इब्न माजा की हदीस कि सबसे बदतरीन जगह बाज़ार है, सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर, अल्लाह के घर है मसाजिद। इसी तरह एक हदीस में फरमाया हब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबग़ज़ुहा इलल्लाह अस्वाक़ुहा। सबसे अल्लाह को महबूब जगह शहरों में अल्लाह की मस्जिद है, वहाँ की मस्जिद है, और मबगूज़ जगह वहाँ के बाज़ार है। तो मस्जिद में जब इंसान आता है तो इसको एक किस्म का सुकून मिलता है, तमानियत मिलता है,
راحت ملتا ہے، اللہ کا گھر ہے تو اس میں اللہ کا ذکر کرے، اس کا ادب و احترام کا التزام کرے، لازم پکڑے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہ وما